حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 4 Oktober 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله وعلى محمد من السماوات والأرض وجعلنا من شر أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وجب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان بحمد دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم دفعنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa huwa ahaqqul bitahmid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, saudara, mari bersama-sama kita buka cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bapak-bapak, saudara yang belum berniat, mari kita niat i'tikaf dulu karena kita akan berlama-lamaan di masjid ini ya dalam beberapa menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membaca kitab ini yang judulnya Makin Jauh Hubungan Umat dengan Allah. Di satu sisi ini tidak dapat kita pungkiri karena dilihat dan dirasakan memang judul tadi itu ada faktanya. Umat semakin jauh. Di sisi yang lain kita senang karena juga ada beberapa yang dulu mungkin tidak kita dapatkan, tapi sekarang itu sangat mudah kita dapatkan dan kita lihat. Contoh misalnya di dalam syariat. Kalau tadi di dalam ketuhanan, ini di dalam syariat. Di dalam syariat kita dapatkan dulu orang-orang, kalau wanita-wanita ini kecil atau sedikit sekali yang ketika di mana saja ketika mereka di luar itu untuk kita lihat memakai jilbab. Sekarang sulit bagi kita untuk melihat wanita-wanita yang tidak pakai jilbab. Ini senang sekali kita. Kemudian sekarang di mana-mana untuk belajar keagamaan itu mulai dari cawisannya, mulai dari peringatan-peringatannya, di mana-mana semarak dengan pengajian-pengajian. Itu pun didominasi kebanyakan ibu-ibu. Tapi yang menarik, sekarang ada alat yang canggih yang namanya HP, itu juga bisa kita buka. Jadi ini sudah luar biasa di dalam perkembangannya. Nah, kejauhan umat itu di dalam hukum syariat kita bisa lihat ada kedekatan. Tetapi di dalam perjalanan kehambaan itu dilihat dari sudut ketuhanan, memang ada kata bahwa itu cukup menjauh karena kadang-kadang di dalam ketuhanan ini, di dalam ketauhidan ini kita hanya berbicara pada syariat. Baik Bapak dan Ibu yang insyaallah ada Bapak-bapak, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami sampaikan satu kata man huwa, man ana, siapa saya. Hari ini insyaallah kita tambah sedikit dengan kata man huwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siapa dia? Di dalam bulan Maulid, Bapak-bapak saudara mungkin sudah beberapa kali mengikuti dan itu sangat baik. Maka sudahkah kita kenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cepat mendekat? Kunci sudah kita dapatkan, bersolawatlah. Maka banyakilah solawat. Insya Allah akan semakin dekat. Itu praktiknya. Tetapi cinta untuk menumbuhkan itu lebih. Sehingga kita akan merasa lebih dekat itu dengan kenal. Tahu betul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan motivasi daripada soal atau pertanyaan man huwa, siapa dia, ini perlu diteruskan. Siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika ditinjau dari sejarah, maka dari kecil kita diajarkan, diingatkan siapa dia, lahirnya kapan, terus sampai kepada silsilahnya. Bahkan setiap kali Maulid kita marhabanan. Nah, di sana dibacakan itu sampai ada mahallul qiyam. Insya Allah tidak lupa untuk hal itu. Tetapi semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah, sudah sejauh mana pula kita bisa mengikuti, mengetahui bukan hanya sekedar sosoknya, perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka abah kita, Kiai Haji Muhammad Zain Syukri itu mengajak kita untuk menumbuhkan kenabian. Nah, dari jawab man huwa, jadi siapa dia Rasul, ketika kita tahu banyak, kita tambah cinta, maka akan tumbuh kenabian. Jadi dari perjalanan kitab ini, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu untuk menumbuhkan kenabian. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepengen sekali kita ikuti, kepengen sekali kita ikuti dari segala sudut. Apa yang menjadi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqah Aisyah ketika ditanya radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, dijawabnya bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu adalah satu hal yang sangat kita rindukan untuk dijalankan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akhlakuhul Quran. Nah, jadi ada keterkaitan perjalanan kehidupan manusia itu lewat Al-Quran dan lewat perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua, Quran dengan hadis. Kalamullah, Quran ini adalah bagian daripada perilaku Rasulullah di dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada hari di dalam diri kita untuk tafakkur wa tadabbur, membaca terus, itu untuk Al-Quran. Nah, untuk itu Bapak Saudara, kita bacakan Fatihah dulu untuk muallif hadzal kitab. Kitab ini dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Zain Syukri yang berjudul Menyegarkan Iman dengan Tauhid. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi annallaha yardahu wa yaqbal kulla a'malahu wa yaj'al qabrahu waradatan min riyadil jinan wa yanzil alaihi rahmatan wa ni'matan maghfirah
was-surura wa lana fi manfa'ah wa yanfa'ana bi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan bacakan yang hari ini judulnya Kembalinya Seorang Hamba. Kembalinya Seorang Hamba. Di halaman 136 buku Menyegarkan Iman dengan Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalinya seorang hamba. Wujud Allah, af'al Allah, asma Allah, dan penampilan-penampilan Allah berupa alam adalah seolah-olah pengaburan, seolah-olah dinding. Sengaja Allah menzahirkan benda-benda itu supaya hambanya bertafakur. Dengan demikian, seluruh alam itu menjadi juru bahasa yang membahasakan af'al Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Semua alam tidak ada yang menghalangi untuk bersambung kepada asma Allah. Pada lahirnya saja alam itu berupa benda, yakni hakikatnya tidak lepas dari asma Allah. Renungkanlah doa yang sering dibaca oleh ahli sufi. Allahumma arinal asya'a kama hiya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami sesuatu alam sebagaimana aslinya. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam telah diajari Allah tentang asma-asma Allah seluruhnya, sehingga antara alam dan isim Allah sambung menyambung. Jika hati nurani menyambungkan nama Allah dengan alam dinamakan tarakki, berarti naik ke atas, menghapus alam berganti dengan asma Allah. Demikian yang diharapkan supaya tercapai suatu benda termasuk diri kita mencapai rasa jamak, berhimpun kepada izma Allah, kebesaran Allah. Perjalanan hati nurani inilah yang menuju Allah. Bagaimana cara menuju ahad Allah? Perhatikan dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu bahwa Allah Maha Esa. Untuk menyambut perintah tersebut, seorang mukmin berserta hatinya harus hidup dengan nur hidayah sehingga tercapai rincian hakikat ahad. Allah mengirimkan kalimah la ilaha illallah yang diawali dengan kalimah nafi, yakni untuk menghapuskan sifat kebendaan, sifat alam, berganti dengan isim Allah. Contohnya, kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu proses, maka jika dihadapkan kepada Allah, niscaya ia terhapus, lalu berganti menjadi kenyataan dari isim Allah. Hal itulah yang dimaksud dengan nafi, artinya difanakan segala sesuatu yang lain dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha kemudian diisbatkan, artinya dinyatakan asma dan sifat Allah dengan kalimat illallah. Menurut keterangan Imam Al-Ghazali, yang ada hanya af'al, sifat dan asma Allah. Semua itu dihimpun oleh hak Allah. Dengan demikian tercapailah tujuan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Bapak-bapak, saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali disebutkan di dalam kitab ini bagaimana af'al, sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita coba memahami, bertafakur bahwasanya
yang Allah zahirkan, termasuk diri kita, yang Allah zahirkan. Mulai dari kalau kita pagi-pagi bangun, itu ada kata akan datang siang, timbullah matahari. Dari dulu peredaran itu sampai sekarang dengan tertibnya. Kalau bahasa kita bertanya, siapa yang mengaturnya? Orang beriman akan dia langsung Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam yang mengaturnya. Tapi ketika orang tidak ada hidayat, tidak ada di dalam dirinya secuil daripada hidayat, dia menggunakan akalnya saja, maka matahari yang terbit dari timur itu menjadi sesembahannya. Menjadi sesembahannya. Ada tak manusia yang itu? Ada. Kita menyembah siapa yang menciptakan matahari, tapi mereka menyembah mataharinya. Nah, ini kan perlu disyukuri bahwa kita sudah melihat, kita sudah ditanamkan, sudah ditunjuki bahwa bukan matahari itu yang Tuhan, tapi yang menciptakan mataharilah itu Tuhan. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, berarti kita sudah melihat bagaimana Allah dengan ada af'alnya, ada perilakunya. Matahari diciptakannya itu untuk apa? Penerangan. Mulai dari dunia mana ketika itu terkena sinar matahari dia menjadi terang. Tapi saat tertentu terbitlah malam, terbenam matahari, malam pun tiba. Kalau malam tiba, coba jingok kita, gawian Tuhan ini, kalau tidak dimunculkannya bulan, mak mana gelapnya dunia? Adalah namanya bulan. Tapi bulan tidak seperti matahari. Ketika orang belajar fisika, belajar alam, itu nanti antara matahari dengan bulan dia dapatkan sinar begitu. Itu bagian daripada kebendaan, prosesnya. Tapi kita yang beriman, subhanallah, bagaimana ketika malam Allah pun berikan sinar. Coba kalau malam baik dak katik sinar itu, mak manolah terguna kita dengan listrik yang ada ini. Nah, itu bagian daripada perjalanan proses. Itu tafakur. Bagaimana kita melihat itu, kemudian kita sambungkan kepada Allah dengan isimnya, dengan asma'nya, maka artinya kita dari ini ke atas. Ya Allah, bersambung dengan yang menjadi pelaku. Karena pelakunya tetap satu. Esa. Jadi enggak ada campur tahun yang lain, itu enggak ada. Nah, ini menjadi bagian daripada kesenangan kita. Tidak hanya itu. Kita mengecil sedikit ke dalam diri kita. Ke dalam diri kita. Loh, saya ini siapa? Ketika kita tahu ternyata kita ini adalah bagian daripada kehendak Allah yang dia lakukan, kemudian kita ada, karena diadakannya timbullah kita jadi makhluk, dia menjadi khalik, dia yang menciptakan, kita yang diciptakan, sehingga kita ini menjadi salah satu alamat bahwa kita adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita ini tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersambunglah. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayat, jadi dia mengaku dirinya
bukan hanya saja siapa diri, tapi hamba yang Allah predikatkan kepada dirinya itu menjadi bagian daripada yang dikejar oleh makhluknya untuk berpredikat hamba. Kalau hamba, dia mesti tidak kuat, dia mesti tidak bisa, dia mesti tidak punya dan seterusnya, dia mesti hina dan seterusnya. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dimuliakan oleh Allah. Tidak ada dia kepunyaan kecuali dipunyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di dalam judul di atas tadi, kembalinya seorang hamba. Jadi dia untuk mengenal dirinya, dia akan tahu kepada Robnya siapa dirinya. Kalau dulu kemarin kita katakan man ana, itu menjadi seorang hamba, dia tahu dirinya, maka dia akan tahu kepada Robnya, kepada Allah yang sudah menciptakannya. Kalau itu dia lakukan terus menerus, maka dia akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesehariannya dia terus bersambung. Inilah yang akan menjadikan dirinya khalas, habis dia masuk ke dalam suasana yang baru, itu yang dinamakan fana. Dia hanya ada, tapi dia sudah merasakan bahwa sebenarnya dia tiada, tidak ada. Yang ada, yang dirasakan adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan di dalam dirinya. Kalau dia mendengar dengan pendengarannya. Ini di hadis qudsi itu sangat kuat. Kalau dia melihat dengan penglihatannya. Jadi kalau bapak-bapak melihat saya sekarang ini, itu bukan karena mata kita yang hebat. Saya melihat bapak-bapak yang sekarang ini bukan karena mata saya yang hebat, yang bisa melihat. Tapi kita melihat dengan penglihatan Allah yang Allah rasakan. Karena itu adalah haknya. Karena penglihatan itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat dengan penglihatannya. Ketika kita mendengar dengan pendengarannya. Karena dialah yang punya hak. Pendengaran itu adalah miliknya, bukan milik kita. Sebab dua hal yang kita di dalam bertafakur selalu ini kami bawakan, selalu diingatkan bapak-bapak, saudara, dalam perjalanan hidup kita. Ingatlah dua hal yang itu akan mempercepat kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lihatlah orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir, itulah bapak-bapak, itulah kita. Dan lihatlah yang terakhir, ketika ada orang yang meninggal, datangi. Kalau yang tadi baru lahir, kemudian kita melihat kebesaran-kebesaran Allah akan ditumbuhkan kepada yang si bayi, itulah kita. Sekarang kita merasakan, tapi begitu sudah diambil hak semuanya, kembali kepada yang punya, kembali kepada Allah, apalah artinya? Dia akan dikubur, dia akan dikembalikan kepada tanah, karena dia berasal dari tanah, dan kita kembali kepada Rabb, karena hak-haknya akan kembali kepada yang punya. Masya Allah, kalau ini terus kita latih, maka diri kita insya Allah itu bersama selalu dengan yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah mudah-mudahan kita kembali sebagai seorang hamba yang bersifat dhaif, bersifat lemah, bersifat tidak kuat, bersifat tidak punya, bersifat hamba, bersifat artinya miskin, ya, fakir, ya, ini bersifat hina, dan itu akan menjadi bagian ciri seorang hamba. Bapak saudara, pendek yang hari ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang perlu kami sampaikan di hari ini, dan berharap mudah-mudahan rojaan pada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat kepada Allah, selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai
umat manusia. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kamu cinta kepada Allah, maka cintailah aku. Aku maksudnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua kita, semua cinta kepada hambanya itu karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Ya Tawwab, ya Tawwab, ya Wasi'al maghfirah, la yaghfirudz dzunuba illa anta, antallah, antar rahman, antal ghafur. Ya Rabb, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.